وہ ترقی کر گئے، ہم پیچھے رہ گئے. کہتے وہ دوزخ تک پہنچ گئے ہوں گے، اچھے پیچھے بیٹھے. ایک بچہ تھا، بچہ نوجوان اقبال صاحب باپ سے کہتا ہے با کار لے کے دو. کار؟ کہتا آپ نے وعدہ کیا تھا کار لے کے دو. کہتا میرے ساتھ ایکسیڈنٹ بھی کر چکے ہیں، مجھے بھی کار نہیں ملی. اور بات یہ ہے کہ وہ جو ترقی کرنے والے ہیں وہ تو ایکسیڈنٹ بھی کر چکے ہیں، مغرب تو پہنچ چکے جہنم میں، اور ہم پیچھے رہ گئے. اس لیے شکر کر کے تم پیچھے رہ گئے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. کہتا وہ سارا دنیا کو راستہ بتانے والا اپنے بازی سکھا. آسمان زیر قدم آئے تو کیا، دل کی دنیا میں کہیں رستہ ملے. تو آسمان زیر قدم آنا جائے وہ کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف جانے والے ہو. ہاں غریب ہونا میری کچھ نہیں کہا، ضرور غریب ہو، آپ کام نہیں کرتے. ایمانداری کی بات آپ کے دفتر میں اگر ہو، چاہے ہمارے ملنے والے آپ لوگ، دفتر میں فائل اور فائل کا دفتر، اور چلنا اس نے قیامت تک نہیں ہے. بندے چل جائیں گے، مرض الموت آ جائے گا، تم لوگ دفتر کے اندر فائل نہیں چلاؤ. خدا آپ کو سمجھے گا ایک وقت آئے گا. تو مطلب یہ سارا ایمانداری یہاں نہیں ہوتی. کوئی کام کسی کے سپرد کر دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا نہیں. اس لیے مغرب کی آپ بات کرتے ہیں. مغرب میں سڑک کے کنارے اخباریں پڑی ہیں، ساتھ ٹوپی پڑی ہوئی ہے. اخبار کھائے گا، ٹوپی پیسے ڈالے گا، بندہ چلا جائے گا. سارا بندہ جائے ٹوپی سے پیسے بھی لے آئے، اخبار بھی لے آئے. ہنسنے والی بات کر رہے ہیں. یہ بات ہے کہ مطلب ایمانداری ہمارا ایمان ہے. سب بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلام جو ہے سچا دین ہے، صداقت کا، امانت کا، اور جو بیان کرنے والا وہ بھی سچ نہیں ہے. اس لیے مغرب کے ساتھ ہماری تقلید نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے. ہماری تقلید جو ہے ہمارا کعبہ کی طرف ہے. تو خدا کرے کہ ہم مغرب جیسے نہ ہو. یہ تو آگے کرے ہم مغرب جیسے نہ ہو، ہم مسلمانوں جیسے ہو جائے بڑی بات ہے. ہم اسی طرف ہو جائے جو ہمارا کعبہ ہے. اس لیے مغرب سے کہا ہمیں تقلید لینی ہے. مغرب جائے اپنے مغرب کی طرف. ایسٹ از ایسٹ اینڈ دا ویسٹ از ویسٹ، دا ٹو شیل نیور میٹ. یہ کہاں سے ملیں گے؟ ہم انڈیا جیسے نہیں سکتے. یہ انڈیا، اور وہ گائے کی پوجا کرے گا، ہم گائے ذبح کریں گے. بڑا فرق ہے نا. البتہ یہ ہے کہ آپ دعا کرو کہ آپ کو اصلی راستہ ملے، آپ کو ایمان کا راستہ ملے، آپ اپنے ایمان پر قائم رہو. اور یہ اگر ایمان پر قائم رہے تو یہی آپ کی عاقبت ہے. عاقبت کو نظر انداز نہیں کرو. اور جس قوم کی عاقبت آپ پسند نہیں کرتے اس قوم جیسا امیر بھی نہیں. بہتر ہے یہ. ہاں جی اقبال صاحب، اور کوئی بات ہے؟ ہاں بھائی، اور کون بولنا؟ ہاں آجا ہم لے رہے ہیں، ترقی ہونی چاہیے. یہ کہتے ہو نا. اچھا دیکھو، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. یہ پہلے ہمیں پکا پتہ ہونا چاہیے کہ فائدہ کسے کہتے ہیں، نقصان کسے کہتے ہیں. ایک آدمی 10 روپے کماتا ہے فائدہ، اور عاقبت ضائع کر بیٹھتا ہے نقصان. تو دین کو دے کے اگر دولت دنیا مل جائے تو یہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ ترقی کیا ہوتی ہے؟ ترقی کو کہتے ہیں، غور سے سننا، ترقی کہتے ہیں ایک جہاز کو، بحری جہاز جو وسیع سمندر پر تیرتا ہے، ڈوبتا ہے. ترقی والی بات ہو گئی نا. جہاز جا رہا ہے، سمندر میں طوفان ہے، تیرتا جا رہا ہے. اس جہاز سے پوچھو کہ بھائی تو کیا ہے، کہتا میں ترقی ہوں. ڈوبے گا؟ کہتا نہیں ڈوبے گا. تیری منزل کہاں ہے؟ کہتا منزل کے نہیں. یہ جو ترقی یافتہ اقوام ہے ان کو منزل مقصود کا نہیں پتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اصلی مقصد کیا ہے زندگی کا، مدعا حیات کیا ہے. کہتا آرام چاہیے، یہی ہے نا، آسانی چاہیے، آسائش چاہیے. اگر کبھی آپ کو کچھ عرصہ بعد توفیق ہوگی سمجھنے کی، آج کا ماڈرن مین آرام جو کر رہا ہے کار کے اندر، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، کچھ عرصے بعد معلوم ہوگا کہ اب غور کرو، لاہور کے اندر غور کرو کہ قدم قدم پر کلینک بنتے جا رہے ہیں.
क्या बनते जा रहे हैं? क्लिनिक बनते जा रहे हैं। कहीं आदमी जो है ना बेआराम तो नहीं हो गया? कुछ हफ्ते बाद तुम्हें पता चलेगा कि आदमी बेआराम हो गया। तो किसने बेआराम किया? आराम ने बेआराम कर दिया। ये तरक्की की बात है। आपका खाना तरक्की याफ्ता हो रहा है, आप खाना जो आपका हो रहा है ये आपको बीमारी दे रहा है। मतलब यह है कि तरक्की सब्जियों में, हालात में, वाकयात में, और फिर वो खाद की वजह से इंसानों के अंदर अब होना शुरू हो गया कि वो कैंसर के मकामात है। फैक्ट्रियों से पैदा होने वाले धुआं माहौलियात का मजमून बनता जा रहा है तरक्की का। ये जल्दी जल्दी ये ऐलानात हो जाएंगे कि क्या होने वाला है। तो इंसान ने तरक्की जो की है वो दरअसल इंसान को परेशान कर दी, एक बात। दूसरा, अपने घर से लेकर कब्रिस्तान तक जाना है इंसान ने। ये तो हम जानते हैं, कहाँ जाना है? कब्रिस्तान तक। आमतौर पर 2-3 मील का फासला होता है आमतौर पर। 60 साल में तय करना है कितनी तरक्की चाहिए आपको। बस घर से कब्रिस्तान तक जाना है और 60 साल में जाना है आराम आराम से। तो तरक्की क्या चाहिए? तो तरक्की से मौत से बचा इंसान? नहीं बचा। और जो इंसान ने दवाइयों में तरक्की किया है, बीमारी भी तरक्की करके आ गई। आज का मच्छर छोटी मोटी दवाई से मरता ही नहीं है, पता है आपको। और ऐसी ऐसी दवाइयां बनी है, लाजवाब दवाई, कि ये जो है ना शफा मिल्लत है दवाई का नाम। बीमारी का कि मैं भी मरजुल मौत हूँ। ऐसी ऐसी बीमारी पैदा हुई है कि आप कहते हैं मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। आपको बात समझाई? तो जो इंसान मतलब तरक्की करता जा रहा है, तबाही से गरीब होता जा रहा है। मगरबी साइंस ने आदमी को बचाया, सेहत के लिहाज से, वाकयात के लिहाज से, हालात के लिहाज से। बड़ी साइंस में बड़ी तरक्की की है। और साइंस के साथ एक एटम बम बना दिया। एटम बम किस लिए? बस तबाही के लिए। अब आप देखो, हजार साल की जंगों में जितनी तबाही नहीं हुई है जितनी 2 एटम बमों से तबाही हुई है। और इस वक्त दुनिया के अंदर जितने बम पड़े हुए हैं, अगर वो डिस्पोज ऑफ करेंगे ना, तब भी आज दुनिया घर पे जाए। तो दुनिया को दुनिया वाले तबाह करते जाए। ये तरक्की है। कहां जा रही है? इंसान के मुआफत इंसान को तबाह कर रहे हैं, इंसान के मोहसिनीन इंसान को तबाह कर रहे हैं। आदमी के करीब होता जा रहा है, बल्कि गला छुरी के करीब होता जा रहा है। अब बात समझे? इसलिए आप बड़ा गौर से देखो कि हो क्या गया आदमी को। तो हर आदमी जो है ना वो एक किस्म का एक अजाब में आने वाला है। तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, जरा गौर किया करो कि ये हासिल क्या करना चाहते, हासिल क्या किया, जाना के जैसा हम जा कहां पहुंचे। आदमी ने सुखी होना चाहता, आदमी दुखी क्यों हो गया? आप पहले जमाने में इतने पैसे नहीं होते थे, आज सबके पास पैसे हैं, आदमी फिर परेशान है। तो फिर पैसा तो इलाज न हुआ। तो इलाज किस बात का हो रहा है? जो अंदर इंसान का जाहिर जो है बातन उसका परेशान हो गया, बड़ा परेशान है। इसका फॉल्ट क्या है? गौर करो। हर आदमी अंदर से परेशान। ये है मॉडर्न मैन और उसकी बड़ी परेशान जिंदगी। वो जो सादा जिंदगी थी ना वो खो बैठा है, जाया हो गई है। अब वो जिंदगी जब आप कुदरत के करीब, हालात के करीब, वाकयात के करीब, खुदा के करीब, माँ बाप के करीब, माजी के करीब खत्म हो गई जिंदगी। आज का इंसान परेशान हाल है। इस बात पर गौर करो। मगरब जो करता है करता जाए, हम क्या फायदा ले रहे हैं, क्या नुकसान ले रहे हैं, कोई बात नहीं। गौर करो। हमने मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा ली, बड़ा फायदा हुआ। तो इससे कोई नमाज बढ़ गई, मस्जिदें बढ़ती जा रही हैं, शायद नमाजी कम होते जा रहे हैं, हालात देखो किधर जा रहे हैं। इतने बैंकों में पैसे भरे पड़े हैं और इतनी गरीबी है आजकल के जमाने में। अंदेशा, कभी अंदेशा नहीं खत्म होता, पता है आपको, पैसों के बावजूद। ये गौर वाली बात है कि पैसा आ गया, बरकत चली गई। तो बरकत एक मजबूत होती थी और सुकून कल्ब मजबूत होता था। आज का इंसान सुकून कल्ब से मालूम हो गया। और अल्लाह ने फरमाया कि नहीं मिलेगा सुकून कल्ब मगर मेरे जिक्र की दौलत छिन गई आपको। तो इसलिए बस आपको बहुत परेशानी है। अमीर आदमी को बड़ी परेशानी है। मॉडर्न मैन, तरक्की याफ्ता इंसान बहुत परेशान है। ये अस्पताल ऐसे नहीं बन रहे हैं, बंदे बीमार पड़े हुए और फिर अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा। क्योंकि अब देखो दाखिला नहीं मिला, अस्पताल में दाखिला नहीं मिला। लाहौर में कितने अस्पताल बन गए, पता नहीं कितने नाम है, बड़े बड़े अजीबो गरीब नाम आ गए। और क्लिनिक देखो बड़े बड़े आ गए। हर आदमी का बजट में पैसे लगते हैं खर्च। पुराने जमाने में कोई इतनी बात नहीं, अब बीमार आ रहा है।
دعا کرو کہ بیماری سے انسان نجات پائے اور دعا کرتے جاؤ. اس لیے دعا کریں اور دعا کریں. سب حاضرین مجلس اپنے لیے دعا کرو, سب کے لیے دعا کرو, ملک کے لیے دعا کرو, قوم کے لیے دعا کرو کہ یا رب العالمین حالات پر رحم فرما.